Hello guys, నమస్తే అందరికి. వెల్కమ్ టు ద లైఫ్ ఆఫ్ అన్ ఓపీటీ స్టూడెంట్ ఆన్ F1 వీసా. సో ఈరోజు డేట్ వచ్చేసరికి April 26th అనమాట. 7:53 అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్గా. ఈవినింగ్ అనాలి నైట్ అన్నారు అర్థం కావట్లే. సరే ఈవినింగ్. ఇట్స్ బీన్ అన్ ఎండ్. ఎట్లా చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదే. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ జస్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ May 16th నా గ్రాడ్యుయేషన్ డేట్ అండ్ June 29th ఈస్ మై స్టార్ట్ డేట్ అనమాట. రైట్ నౌ ఇట్స్ April 26th అవుతుంది. అంటే ఆబ్వియస్లీ మే అండ్ జూన్ లైక్ జస్ట్ 2 months ఉంది. బేసిక్గా మీకు సిచ్యువేషన్ చూస్తే అర్థమైపోయి ఉంటుంది. లైక్ ఐ మీన్ మై జాబ్ ట్రయల్స్ అనమాట. బేసిక్గా ఒక F1 స్టూడెంట్ యూఎస్ఏలో ఉన్నప్పుడు జాబ్ ట్రయల్స్ ఎట్లుంటుందని చెప్పి ఒక ఒక జెన్యూన్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి షేర్ చేసుకుందామని చెప్పి. But while you're answering these questions I have for you, I'll be copying your answers down on a document I have pulled up in front of me. And then once we're concluded here, I will send this off to her to review. She's already had a chance to review your resume, so she does have a good working knowledge about you. She's usually quick to respond, so hopefully by the end of day today, if not tomorrow morning, she'll get back to me just letting me know which direction she'd like to take. Sure. కంపెనీలో ఒక పని కాదు, అన్ని పనులలో ఏళ్ళు పెట్టి గెలికిదాం కదా. ఒకవేళ F1 ఇస్తున్నారంటే కంపెనీ మన అనుకొని మనం పని చేయాల. ఏమర్థం చెప్పు. ఇంటర్వ్యూలో పాయింట్ టు పాయింట్ చెప్పడం కాకుండా we have to ఓవరాల్ ఎంత కవర్ చేసుకుంటున్నాము పాయింట్ టు పాయింట్ చెప్పాలని కొన్ని కీవర్డ్స్ పెట్టుకొని జస్ట్ కీవర్డ్స్ ఫస్ట్ ఉండాలి. కీవర్డ్స్ ఉండకపోతే జగన్ నీకు సరే హెచ్ఆర్లు అంటేనే వాళ్ళకు కంపెనీ గురించి ఏవైతే నీకు నిన్ను ఎన్ష్యూర్ చేయడమో ఇవి మాత్రమే తెలుసు. హెచ్ఆర్స్ కి తెలియదు యాక్చువల్లీ వర్క్ ఏముంటుందని. కొంతమందికే తెలుసు, కొంతమందికి తెలియదు. సో అందరం వీళ్ళు ఎట్లా అంటే కొత్తగా రిక్రూట్ అవుతుంటారు, కొత్తగా వెళ్ళిపోతుంటారు, అట్లా జంబ్లింగ్ ఉంటుంది అనమాట హెచ్ఆర్ సిస్టమ్ మొత్తము. రే బేసిక్గా ఎవరు చెప్పట్లేదురా. నేను ఇంటర్వ్యూకి నేనే అనుకుంటున్నా. Hi, how are you? I'm good, how are you? Good. Tell me how to pronounce your first name? You can call me Raja. Raja? Okay, Yes. okay, thank you, I appreciate it. So, Raja, thank you for applying for our quality and food safety supervisor position that's located at our Shears Foods manufacturing facility in Burlington, Iowa. So, let me tell you a little bit about the company and then a little bit about the role, and then I really want to be able to switch gears and ask you a few questions. And I do want to just double check first before we get going. Do you have permanent work authorization to work in the U.S. without needing sponsorship at any point going forward? If there is a chance of getting a H1B, like H1B sponsor, it is pretty good. But if it is not in the situation, but that's okay for me. I'll just move back. That's fine. Okay, so we're not able to hire anyone who doesn't have permanent work authorization. So we can't hire someone with the intention of that we would only hire them for 2 or 3 years if they're not going to have permanent work authorization. So unfortunately, it won't work with this position. So I apologize, but I'm glad that I asked it upfront because I don't want to waste your time either. So best of luck in finding some work authorization. I hope that works out for you. So and thank you for your interest in Cheers as well. Yeah, thank you, Beth. All right, yeah, Thank you so much. thank you. Bye. లైక్ పర్మనెంట్ క్యాండిడేట్స్ని తీసుకుంటున్నాము. వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ లైక్ నేను అప్పటికి కూడా ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు టేక్ హర్, అంటే ఆమె నన్ను ఇంటర్వ్యూ తీసుకునేలాగా చేద్దాం అనుకున్నా. బికాజ్ ఐ విల్ గెట్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను లైక్ అసలు నేను ఎంతవరకు చెప్పగలుగుతున్నానని చెప్పి నాకు ఒక అనాలిసిస్ ఉంటుంది అన్నట్టు నెక్స్ట్ వాటికి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి. ఆమెకి ఇంట్రెస్ట్ లేదనుకుంటా ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడానికి. నా బ్యాడ్ లక్. ఇంకా చూద్దాం. ఇంకా
కానీ ఇంతగానం ప్రిపేర్ అయ్యాను గైస్. చూస్తున్నారా, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో మొత్తం 3 pages రాసిన. Rain, 우린 젖은 채로 stay 하루 종일 또 색다른 motive. Hush, fame, 그 Grammy 너를 take 매일 갖고 싶어. 너만 생각하면 높이 날아. I heard that you've been just searching for someone when you need me right now. It's now or never, babe. I just wanted you to see it's natural desire, 'cause you need me right now, now. With you, I can feel it in my body. With you, I can feel it in my mind. Dua Lipa extra, just tryna do more. Supernova with ya, yeah. She knows I'm feeling Dua Lipa extra. 나는 또 왜 언제나 Dua Lipa extra, yeah. Dua Lipa extra. Tell me what you need right now. I just want that Dua Lipa extra, Dua Lipa extra. Tell me what you need right now. I just want that Dua Lipa extra, Dua Lipa. లైబ్రరీకి వచ్చాను ప్రిపేర్ అవ్వడానికి. వీడిదే ఫ్రెండ్స్ కార్. నన్ను ఎందుకు మన ఆంటీ చూస్తున్నట్టు వీడియో ఏంటి మహేష్ డిగ్రీ నడిపోతూ ఉంటుంది. అమ్మా ఇది కూడా పెడుతున్నామమ్మా. ఇదేంటంటే నా జాబ్ హడిల్. అప్లికేషన్ చేస్తావు పక్కా. మానేస్తాడో ఏంటో, ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు మానేస్తాడో ఏంటో. వదిలేస్తాడే నీ బ్లాగ్ మాత్రం ఇంకోసారి నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయకరా బ్లాగ్లోకి. నీ గ్రాడ్ పార్టీలో నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయకరా. ప్రీమియం వాళ్ళు ఏముండదు. $20 రా నాకు ఇచ్చామంటే నీటికి తుడిచిపెట్టామని ప్రశాంతంగా. అబ్బో అంతే కదా మామ, నేను ఎన్ని చెప్పి నేను ఊరికెన్నానులే. బాగుంది నీట్గా. అయిపోయిందా? అయిపోయింది. ₹100. ఇక్కడ కార్ వాష్ చేపిస్తే వాక్యూమ్ ఫ్రీ అన్నమాట. చూసారు ఎలా ఉందో. Lights out, I'm your favorite. Too many ways, been in your place, taste the layers. Add it up, plus sign, zeros on the table. Driving and vibing, bring the beat later. Wanna make it bigger, just a little bit of flavor showing up to my space. I'm a fashion dealer, I'm your biggest bidder. Meet me in the middle, I just don't wanna settle. Under these lucid dreams, I'm not just a visionary. It's all making sense to me. Not a basic, ain't no ordinary. Stay put, we gon' get higher. You're the product, I could be your buyer. Under these lucid dreams, I'm not thinking off my head yet. Just being honest, what's the big difference? Yeah. And I've been feeling my own inertia. Just being honest, there's no difference. And more is okay. I don't. సో గైస్ ఇదే అనమాట ఇక్కడ ఉన్న హిందూ టెంపుల్. జస్ట్ ఒక 2-3 ఉంటాయన్నమాట, అందులో ఇది ఒకటి. లోపలికి వెళ్ళి అయితే చూద్దాం.
బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ టెంపుల్. అర్చన కూడా చేపిస్తారు. ఇక్కడ ఉంటే సార్ మొత్తం ఆన్లైన్ ఆ సిస్టమా? అర్చన 46 అక్షరాల ఏమన్నా ఇప్పుడు అవి అక్షరాలు కాదు, అంకెలకి ప్రైజెస్ చూపిస్తాను మీకు. అర్చనకి $15, కార్కి పూజ $21, రిలీజియస్ క్యాలెండర్ $5 జనరల్ డొనేషన్, అభిషేకం సత్యనారాయణ పూజ $51 అభిషేకానికి కూడా. శ్రీ వరదరాజ అభిషేకం 101. అమ్మో, మొత్తానికి అందరి దేవుళ్ళ దగ్గరికి అయితే తిరిగేసాము. చాలా రోజుల తర్వాత చాలా మనశ్శాంతిగా ఉంది ఈ సిచ్యువేషన్లో. ఒక రోజు అట్లా ఎంత దూరం ఉన్నా కూడా. ఇందాక అర్చన అయింది, అర్చన కూడా మంచిగా అయింది. సో నో ఇట్స్ బీన్ లైక్ పేరెంట్స్ లేకుండా నేను ఎప్పుడూ టెంపుల్కి రాలేదన్నమాట. బట్ వన్స్ యూఎస్కి వచ్చిన తర్వాత యూనో ఐ బీన్ కమింగ్ హియర్. ఫ్రెండ్స్తో వస్తున్నానులే, బట్ పేరెంట్స్తో వచ్చేది వేరుంటుంది. చలో, కింద ప్రసాదం ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది, చూపిస్తాను మీకు. పదండి. సో ఫ్రెండ్స్, చాలా రోజులైనా అనమాట పూరి అయిపోయింది సబ్జీ, ఇది సంథింగ్ ఇది ఏమంటారు, ఇది అంటారు సరే. రైస్, పొటాటో, కార్న్ కర్రీ, ఫోన్ చేయి. స్వీట్. బీఫ్ ఇంకొంచెం చాలా కష్టం. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం అర్చత ప్రార్చత ప్రియమేధాసో అర్చత అర్చంత పుత్రకా ఉత పురుణ దృష్ట్వర్చత అర్చత ప్రార్చత. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ మనోవాంఛా ఫలసిద్ధిరస్తు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. ఉత్తరోత్తరాభివృద్ధిరస్తు. రాజావృణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాక్షరాయతాన్ ధ్రువం. పూజ కానీ ఆ పిల్లలు భలే ఆడుకుంటున్నారు అప్పటి నుంచి అక్కడ. ఆ పైకి ఎక్కి తుల్లుతున్నారు, అది ఆట అన్నట్టు. అయ్యో, ఏదో సినిమాలో చూసినట్టు. చిన్నప్పుడు మనం చేద్దామంటే అట్లాంటి గడ్డి లేదు, ఆ సిచ్యువేషన్ కూడా లేదు. అట్లా ఏం చేస్తాం. డల్లాస్పురం యువత #ఇండియా రెడీగా ఉండండి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ టైం ఇండియా #ఇండియా ఎట్లుంటుంది ఏందని చెప్పి చూద్దాం. బిర్యానీ. హలో ఫ్రెండ్స్, మాకు కూడా తెలియదు ఎట్లుంటుందో. బాగున్నా బాగాలేకపోయినా బాగాలేదనే చెప్తాము. లైనా పక్కన లైన్ మ్యాన్. సారీ మ్యాన్, ఆల్రెడీ వచ్చాను ఆల్రెడీ చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నా. నేను ఆల్రెడీ టేస్ట్ చేసా, నాకు నచ్చలా. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ టేస్ట్ చేస్తా. నచ్చితే బాగుందని చెప్తాను, నచ్చకపోతే బాగలేదు. ఒకవేళ నచ్చినా కూడా కొన్నిసార్లు బాగాలేదనే చెప్తాను. అలానే చెప్పాలి. డైనింగ్. ఎస్. మహేష్ మ్యానీ. Like, how many persons can eat for one? మళ్ళీ ఇద్దరం తిందాం లేరా, నాకు ఎక్కువ తిన్నాం. ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్ ఏం కాదు. ఏంటంటే ప్రొడక్ట్స్ అవును SOPs అప్డేట్ చేస్తాం. SOPs అంటే పాలసీస్ కూడా ఉంటాయి మాకు. వచ్చేసింది గైస్ మన నల్లి గోష్ మటన్ దమ్ బిర్యానీ. అప్డేట్స్ ఉండాలి. వాడు ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశాడు, ఎప్పుడు చేంజెస్ చేశాడు చెక్ చేస్తాం. తర్వాత మా దానికి ఏంటంటే పడేయడం ఇంకా కదా. అబ్బో తోపని నేను చెప్పను, బాగుంది. నాకైతే అంబియన్స్ వైబ్ నచ్చింది, ఇండియన్ వైబ్. ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రెస్టారెంట్స్ ఖాళీ ఉంటుంది, ఆడో మూలన ఏడో మూలన.
అయినా నార్మల్గానే అనిపించింది. ఇండియన్ వైబ్స్ అలా అనిపించింది. అమెరికాలోకి వచ్చి ఇండియన్ వైబ్స్ మెక్సికన్. సో ఇట్స్ బీన్ ఆఫ్టర్నూన్ 3 అవుతుంది. 3:35కి ప్రజెంటేషన్ ఉందన్నమాట. వెళ్ళి దాని సంగతి ఉంటే చూసి. బై ద వే దిస్ ఈజ్ అవర్ న్యూ కార్. మీకు చూపించలేదు కదా. సో ఇట్స్ టొయోటా క్యామ్రీ అనమాట. సరే వెళ్ళి మన క్లాస్లో కనపడతాను. 너랑 걷는 이 길 위에 시간이 멈췄으면 해. 눈빛 한 번이면 충분해. 그 어떤 말보다 우린 깊게 이어져. 지금 이 느낌 그대로 계속 바라볼래. 조금만 더 이렇게 걷자. 지금이 너무 좋아서 이젠 말해도 될 것 같아. 널 향한 마음을 내가 먼저 다가가도 돼. 그냥 옆에 있고 싶은 거야. I just wanna be close to you. 그냥 이대로 자연스럽게 가끔 말 돌려도 한 번쯤은 웃어줘. 괜히 애꿎은 두번 만들었다 놨다. 계속 붙어있고 싶다 바짝. 넌 아무렇지 않은 척 그게 헷갈리게 만들어. 눈빛 한 번이면 충분해. 그 어떤 말보다 우린 깊게 이어져. సో ప్రాబ్లీ దిస్ వుడ్ బి మై లాస్ట్ క్లాస్ అనుకుంటా. క్లాస్ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడే. ప్రజెంటేషన్ కూడా అయిపోయింది. లైక్ మేము చేసిన ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఒక యూనివర్సిటీలోనే రీసెర్చ్ డే అని ఉంటుంది అనమాట. ఆ రోజు మేము లైక్ అందరూ చేసిన రీసెర్చ్ అంతా ఒక పోస్టర్ చేసి లైక్ ప్రజెంట్ చేయాలి. సో దట్ యూనో ఆ రోజు బేసిక్గా మేబీ దట్ వుడ్ బి ద లాస్ట్ డే ఇన్ ద యూనివర్సిటీ. ఏమో బేసిక్గా 16th మే మా గ్రాడ్యుయేషన్ డేట్. అండ్ 22nd మే వరకు యూనివర్సిటీలో యూనో వీ కెన్. బట్ ముందే లైక్ ఆన్ క్యాంపస్ జాబ్స్ ఏమంటే ముందే మానేమని చెప్తారనమాట లాస్ట్ డేట్. సో దట్స్ డిఫరెంట్ సినారియో. సో ఇప్పుడైతే ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం. చాలా బాయ్. ఏదైతే చూస్తున్నారో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఐకానిక్ బిల్డింగ్స్ ఆఫ్ అవర్ యూనివర్సిటీ అనమాట. యూనివర్సిటీ టూర్ చేయాలనుకుంటున్నా. చేస్తాను ఖచ్చితంగా. అయిపోయేలోపు చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ క్లాక్ టవర్ బిల్డింగ్ అంటారు దీన్ని. బేసిక్గా వీళ్ళు తెలుసుకునేది ఏంటంటే బోమెన్స్ హాల్ అని దీని పేరు అనమాట. నడవక చాలా రోజులు అయిపోయింది. ఎప్పుడో ఫస్ట్ సెమ్లో నడుస్తుండే. కారు కొన్న తర్వాత ఎప్పుడు నడవలేదు అనమాట. నేను కారు తీసుకొని రాలేదు, నడుచుకుంటూనే వచ్చాను. కొంచెం ఎండగా ఉంది, బాగుంది క్లైమేట్ అని. సో ఐ థింక్ 5 అయినట్టుంది గాయస్. ఇదేనా 5 అయింది. వినాయక చవితి వెళ్ళిపోయాక ఏమో స్టార్ట్ చేశారు 11 వారాలు. అప్పుడు మనం 11 వారాలు చేసాం చూడు నంబూర్లో. అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే రేపు శనివారానికి అయిపోయింది. పెండింగ్ పెడతా వచ్చే తాత కోసం కొన్ని రోజులు అటు వెళ్ళటం ఇటు వెళ్ళటం కుదరక రేపు వారంతో కంప్లీట్. 11 వారాలు. ఏమో దేవుడు దయ, నీకు కూడా ఏదో సెట్ అయిపోతే అయితేలే. టైం 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 రావాలిగా. చూద్దాం. అప్లికేషన్ చేస్తున్నా. వస్తుందిలే,
తొందరపడకు, టెన్షన్ పడకు, చేసుకుంటా ఉండు. డిసప్పాయింట్ అవ్వకూడదు. అరే మరి బాయ్, జాగ్రత్త చేసుకో ఇంటర్వ్యూ. బెస్ట్ ఆఫ్ లక్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ లక్.